ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚਾਨਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੰਟੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ खूबसूरत गल कही है कि है आज रुख हवा का मुआफिक तो चल निकल, कल की किसे खबर है किधर की हवा चले। तो गल ये आ कि जिस तरह का रुख होंदा है हवावां दा, उसे तरह ये सियासत के लिफाफे जिहड़े आ उड़दे तुरे जांदे आ। खैर देखो, अमृता वड़िंग ने जिहड़ा ये बयान दिता, ये मैं समझदा कि उहदी सियासी सूझ दा कतई भी कोई अच्छा प्रगटावा नहीं हैगा। क्यों? क्योंकि मेरा मनना यह है कि धर्म जो है ना, धर्म नूं तुसीं इस तरह की फोकी लारेबाजी वाली सियासत दे विच रलगट ना करो, उहनूं अड रखो तां ठीक है। हाँ, वोट लवो, आशीर्वाद लवो, निजी तौर ते तुसीं मतलब कि सब कुछ करो, बट वोट वास्ते धर्म की आड़ ना लवो। वोट जरूर लै लो, परसनली लै लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यह की करते हैं कि ये हमेशा वोट मुखी राजनीति वास्ते धर्म की आड़ लिया करते हैं। चाहे तो फिर लालजीत भुल्लर जो फसदा जाके जोड़े साफ कर लवे कि भाई हाँ जी मैं तो दरबार साहब जोड़े जाके साफ कर देते हैं जी। ते चाहे फिर ये होवे कि अपने पत्थर ते माफी मंगण का कारण यह सीगा कि वीडियो वायरल हो गया कि तुसी ये कह रहे हो। देखो, पंजाब दे कांग्रेसी ठीक है अज भी इस चीज तो मुनकर नहीं हो सकते, पर गल यह कि एक कलंक जिहड़ा है, एक कलंक जिहड़ा है वो हाले भी कुछ कांग्रेसी जो लोकतंत्र या इस रियासत के मत्थे ते है उन्होंने मानते नहीं है, वो हाले भी दंगे कह देंगे। ये उही पंजा जिहड़ा उस टाइम खूनी पंजा बन गया सिखां वास्ते 84 च। तुसी उहदी तुलना करो गुरु नानक साहिब दे पंजे, पंजा साहब जां आपां जिहड़ी गल करदे हां साखी है, तां इह तुहाडी बेवकूफाना हरकत है, अहमकाना हरकत है। हुण इहदे ते की हो गया कि रौला पै गया। जद रौला पै गया तां गुरप्रीत जी होया कि जथेदार साहब का बयान आ गया। जथेदार साहब ने ताड़ना की, ताड़ना यह की कि भाई माफी मंग लो। तो फिर उन्होंने लग्या कि जे जथेदार साहब की गल भी नहीं मनांगे तो गल तो फिर उल्ट जाएगी। तो उन्होंने मुआफी दी एक कुछ सैकंड की वीडियो जिहड़ी है वो भाई ਜ਼ਾਹਰ कर दी। तो मैं समझदा गुरप्रीत जी कोई माड़ी गल नहीं है। बीबी अमृता मैं इन्हां दे जाती मतलब कि कह लो जाती तौर पर जानदा इन्हां नूं, सधारण घर चों ने, मतलब कि मंडी दे विच इन्हां दा परिवार मुक्तसर च ही, हुण तां सहुरे कह लो ते पेके भी मुक्तसर च कह लो, ठीक है ना जी। सो गल यह है कि इन्हां नूं पता लग गया ते इन्हां ने बहुत निमरता दे नाल माफी भी मंग लई। चलो गलती की, माफी मंग लई, कोई हर्ज नहीं। संगत माफ भी करदा है कि कोई वड्डी गल नहीं है, फराक दिली है। सिख कौम च ते वैसे भी तुहानूं पता माफी का कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो बहुत उत्तम, बहुत महान है। पर जथेदार साहब ने जिस तरह कह लो कि विद इन फ्यू आवर्स बड़ा तगड़ा नोटिस लिया, मैं उसकी शलाघा किए बिना रहांगा नहीं जी। उन्होंने बहुत सख्त ताड़ना की, पर गल यह आ कि भाई एक इसे तरह की तुलना, तुसी भी बड़े तेज तरार जर्नलिस्ट हो, तुसी 2024 दे विच ही एक तुलना देखी होनी है तकड़ी दी। वो करने वाले कौन सन? वो भी एक बीबा जी सन, जिस तरह ये साडे भैन जी ने, वो भी उस तरह भैन जी साडे बीबा जी। फिर इस तो पिछे चले जाओ 2 साल, इसे तरह की तुलना फिर उस दल चों की गई। की गल आ, उदों जथेदार साहब होरां नूं ये चीज़ां जिहड़ियां वो दिखदियां नहीं। गलती तो गलती है ना जी, चाहे गलती कोई गरीब करदा, अमीर करदा, वड्डा करदा, छोटा करदा, कोई सजे
ਪੱਖ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਸੁਣੀ नहीं जाती, कोई जारी सुनी नहीं जाती, कोई जुर्म माफ नहीं होता, इस जी धरती पर इस छत के तले कोई तेरे खिलाफ नहीं होता। जारी पता किहनू कहंदे आ? चीख, मैं जी चीख चीख के रहा। कहते कोई जारी सुनी नहीं जाती, कोई जुर्म माफ नहीं होता, इस धरती पर इस छत के तले कोई तेरे खिलाफ नहीं होता। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫਿਰ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸਭਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ तो हम चलते हैं। ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਰਾ जी, ਐਕਟਿਵ ਹੋ हाँ, ਜਾਓ ਸਾਰੇ। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ wording ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖਾਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਇਵਨ ਦੈਟ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਜੀ ਬੌਸ ਕਿ ਯਾਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਲੰਬਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਨਾਇਆ ਵੀ, ਗੋਲਡੀ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੌਦਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੀਟ ਜਾਂ 2027 ਦੀ ਸੀਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਜਾਈਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਗੋਟਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਚਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਜੀ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਟ ਪਈ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਕੀ ਹੈ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ?
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੱਤ ਫੱਟ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ NSA ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੱਲ ਫਰੇਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਆ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਜੁਟ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਲਓ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੇਵ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤਗੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਗੜਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੇਵ ਹੈ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਪਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਲਹਿਰ ਉਸਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਲਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲੀ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਲੈ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ, ਸੋ ਖਬਰ ਅਗਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ।
ਮਿੰਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਆਫੀਸਰ। ਜੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਆਹ ਹੁਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਭੱਟੀ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਫਹਿਰਿਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BRS ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਕੇਰਲ ਕੈਡਰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ, ਉਹ ਕੌਣ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ VRS ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰਵਾਇਤ ਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ VRS ਲਈ ਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਇਸ ਜਨਾਬ ਸਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ NRI ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕ ਚ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜਾ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ CBI ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੱਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਆਫਾ ਜੀ, ਕਿਆਫਾ ਹੈ। ਕਿਆਫਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੂਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆ, ਮਾਝੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆ ਯਾਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਰਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਬਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਓ ਚੱਕੋ ਟਿਕਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖੁਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਹੇਠ ਅਫਸਰ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕੇ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਏਸੀਪੀ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਏ ਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਾਂਹ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਧਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਐਸਐਚਓ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਂਠ ਹੈ ਬਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੁਣੀਦਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਡੀਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਡੀਸੀ। ਜੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਪਾਬੰਦ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਲਿੰਗਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਸ਼ੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੱਚੀਓ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ, ਆ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੂਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਲੌਟਿੰਗ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੌਂਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਸੀਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹਲਦੀ ਹੁਲਦੀ ਐ ਧੂੜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੂੜਾ ਹੀ ਧੂੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੌੜੇ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਚੰਦ ਕੁ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਏਕਮਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਵੀ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਆਖੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਛੁਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਏ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਓਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਆਫੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਆਫੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਆਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।